थरे एक जंगल गोटे माँ चढ़ई तार एक छुआ सांगरे रहुथिला। माँ चढ़ईटी एक चाउल फैक्ट्री काम करुथिला। से बहुत मन देई ता काम करुथिला। ता भल काम पाई गोटे मास ताकू बोनस मिलिला। माँ चढ़ईटी खुशी हेई निज पुओ पाई किछि खेलना किणी घर को गला। माँ माँ आज मो पाई एते खेलना आइछ। आज ऑफिस रे मते बोनस मिलिची। सेई खुशी रे मो तो पाई खेलना आनि देची। चढ़ईर घर पाखरे एक काऊ आउ तार स्त्री रहुथिले। से दुई काऊ बहुत अलसुआ आउ लोभी थिले। अरे तमे जानिछ मु आज सुनिली चढ़ई कुआडे तो ऑफिस रे बोनस पाइची। चलो चलो ताकू किछि टंका धार मागिबा। हाँ हाँ चाल चाल चढ़ई पाखरु किछि टंका धार आनी पहाड़ उपरे थिबा पार्क को बुली जिबा। तापरे से दुई काऊ चढ़ई पाखरु टंका धार आनिबा पाई ता पाखु गले। मु आगरु तम मानकु बहुत टंका धार देइची। आज जाए से टंका मते फेरेइन। मु आउ तम मानकु टंका धार देई परिबिनी। टंका पाइछु बोली भारी गर्व करूचु नाही। आमको अपमान करी तू किछि ठीक कलुनी। एबे देख आमे तो सह कौन करिबु। मु तम मानकु अपमान केतेबेले देली। मो टंका फेराउनी बोली तमको धार देबा पई मना कली। ए सामान्य कथा को एते बड़ काहे के करूच। एईटा सामान्य कथा नुह। चढ़ई तो खाली देखे आगो को तो सह कौन हेबो। दुई काऊ से चढ़ई को रागी सेठारु चली गले। से चढ़ईर केते साहस बढ़ी गलानी। आम मुह उपरे केमिति जवाब देउथिला। से आमको धार तो देलानी। एबे आमे टंका केमिति पाइबा। चढ़ई पाखरु टंका आनिबा पाई मो पाखरे गोटे उपाय अछि। मो गोटे किडनैपर चढ़ई को जानिची। आमे ताकू कहिबा से चढ़ई छुआ को किडनैप करी ता माँ को टंका मागिबो। टंका नेला परे से चढ़ई छुआ को छाड़ी देबो। एबे जानिबो से चढ़ई आमको टंका न देई से केते बड़ भूल करिची। एमिति कथा हेई से माने किडनैपर चढ़ई पाखु गले। आम घर पाखरे जो चढ़ई रहूची ता पाखरे बहुत टंका अछि। किडनैपर बाबू आमे चढ़ई छुआ को किडनैप करी ता माँ पाखरु बहुत टंका आनी परिबा। चढ़ई पाखरे टंका अछि कि नाही आगे भलरे बुझिछ त। मु तो सुनिथिली से बहुत गरीब गोटे फैक्ट्री रे छोट मोट काम करूची। हाँ हाँ आमे भलरे बुझी के आसीचु। से चढ़ई आज बोनस पाइची। पूरा 2 लाख टंका अछि ता पाखरे। एते टंका कथा सुनी से किडनैपर चढ़ई मनरे लोभ आसिला। चढ़ई छुआ को किडनैप कले मते कौन लाभ मिलिबा आगो कहि सार। तुमे चढ़ई छुआ को किडनैप करी ता माँ को 1 लाख टंका माग। चढ़ई छुआ को छाड़िला परी ताठू जो टंका पाइबा ताको अधा अधा करी भाग करी नेबा। अच्छा ठीक अछि मु तम कथारे राजी। से चढ़ई छुआर ना कौन कुह। से चढ़ई छुआर ना हैला गुड्डू। एमिति सेमाने चढ़ई छुआ को किडनैप करिबा पई योजना बनेले। परदिन से किडनैपर चढ़ई निज रूप बदली जंगल भितर को गला। आउ गोटे गछ पछपटे लुचिकी बसिला। माँ मो नदी पाखक जाउची पानी पीबी आउ खेली सारी घर को फेरिबी। ठीक अछि धन भलरे जीवु। अजणा अचिन्हा पक्षीर कथा उपरे विश्वास करिबुनी। जहा देले भी तू तांको पाखरु किछि खाइबुनी। एकथा तोर मने अछि तो। हाँ हाँ माँ तुमे चिंता करनी। तमे शिखेइतिबा सब कथा मोर मने अछि। एमिति कही चढ़ई छुआ नदी पाखକୁ गला। दूररू से किडनैपर चढ़ई ताकू देखी ता पाखକୁ आसिला। चढ़ई छुआ मु दूर पहाड़रे रुहे। मु आज प्रथम थर पाई ए जंगल को आसीची। हाँ कहंतो मु आपन को कौन सहाय्य करि परिबी। मो पाखरे बहुत चॉकलेट अछि। तू जदि चॉकलेट खाइबू मो सांगरे आसे। ये निश्चय गोटे खराब चढ़ई हेइतिबा। सेथिपाई चॉकलेट देबा बहाना रे मते ता सांगरे जिबाको कहूची। हाँ हाँ मु तम सांगरे जिबी। मु आग पानी पी सारे तापरे जिबी। अच्छा छुआ कहिलु तो ना कौन। मो ना चिकू। कौन कहिलु तो ना चिकू। ना ना मु तते चॉकलेट देबिनी। मु मोर सबु चॉकलेट गुड्डू को देबी। तू जा। एमिति सुनी चढ़ई छुआ शीघ्र ता घर को चलीगला। आउ ता माँ को से सबु कथा कहिला। भल करिचु पुओ ता सांगरे तो न जाई घर को फेरी आसिलु। से भली चढ़ई बहुत खराब हेई थांती। किछि समय परे काऊ छुआ नदी को पानी पीवा पई गला।
ଯୋଉଠି ସେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ ଆଗରୁ ବସିଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେସବୁ ଗୁଡୁକୁ ଦେବି। ଆରେ ଛୁଆ, କହିଲୁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନାଁ ଗୁଡୁ କହି ମିଛ କହିଦେବି ବହୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବି। ଅଙ୍କଲ, ମୋ ନାଁ ଗୁଡୁ। ତୁ କ'ଣ ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ଗୁଡୁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ଗୁଡୁ। ମୋ ରଙ୍ଗ ଟିକେ କଳା, ହେଲେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇର ପୁଅ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ କାଉ ଛୁଆ ସେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ କାଉ ଛୁଆକୁ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ହା ହା ହା, ଏବେ ତୋ ମା ତତେ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପୁରା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ମତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହଁ ହଁ, ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତୋ ମା ଆଗ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରୁ, ତାପରେ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ସେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ କାଉମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା। ମୁଁ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆକୁ କିଡନାପ୍ କରି ନେଇଛି, ଏବେ ତା ମାଆର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଏ କାମ କରିପାରିବ। ଚଢ଼େଇକୁ ଶୀଘ୍ର ଫୋନ୍ କରି ତାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗ। ମୁଁ ଏବେ ତା ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ତାପରେ କାଉମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚଢ଼େଇର ନମ୍ବର ନେଇ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଡନାପର। ତୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଯଦି ନିଜ ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଧରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ବରଗଛ ପାଖକୁ ଆସେ। ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। କ'ଣ ହେଲା ମା? କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ଆରେ ଧନ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି। ସକାଳେ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଚଢ଼େଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ନାଁରେ ତତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ଏବେ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କହିଲା ସେ ତତେ କିଡନାପ୍ କରି ତା ପାଖରେ ରଖିଛି, ଆଉ ମୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ମା, ମୁଁ ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଭଲ ହେଲା ମା, ମୁଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ମୋତେ କିଡନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇନୁ, ତାହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ କାହାକୁ କିଡନାପ୍ କରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ବି କାଉ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲା, ତା ବାପା ମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପୁଅ ଏଯାଏଁ ଘରକୁ ଆସିନି। ତମେ ଥରେ ବାହାରେ ଦେଖି ଆସ ନା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, କୋଉଠି ବି ଆମ ପୁଅ ନାହିଁ। ସେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ ଆମ ପୁଅକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇନି ତ? ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କର। କିଡନାପର ବାବୁ, ତୁମେ ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ତମ ପାଖରେ ରଖିଛ, ତା ନାଁ ଗୁଡୁ ତ? ହଁ ହଁ, ତା ନାଁ ଗୁଡୁ। ସେ ମୋତେ ନିଜେ ତା ନାଁ କହିଛି। ମୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଲୋଭରେ ମିଛ କହିଥିଲି ଅଙ୍କଲ। ମୋ ନାଁ ଗୁଡୁ ନୁହଁ, ମୋ ନାଁ ଚିକୁ। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆରେ କାଉ, ଏ ଛୁଆ ଆଗ ତା ନାଁ ଗୁଡୁ କହିଲା, ଏବେ କହୁଛି ତା ନାଁ ଚିକୁ। କ'ଣ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଛୁଆର ରଙ୍ଗ କଳା ନା? ହଁ ହଁ, ଏ ଛୁଆର ରଙ୍ଗ କଳା। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଆମ ପୁଅ ଚିକୁ। ତୁମେ ଆମ ପୁଅକୁ ହିଁ କିଡନାପ୍ କରି ନେଇଗଲ। ଏ ଚଢ଼େଇଟା ବୋକା ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ଆଜି ତା ସତ ଜାଣିଗଲି। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ବି ପୋଲିସକୁ ଧରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ, ଛୁଆଙ୍କୁ କିଡନାପ୍ କରି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଚାଲ ଜେଲକୁ। ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋତେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଚିକୁ, ତୁ ଏଠି କେମିତି? ଆଣ୍ଟି, ଚକୋଲେଟ୍ ଲୋଭରେ ମୁଁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇକୁ ମୋ ନାଁ ଗୁଡୁ ବୋଲି ମିଛ କହିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। ଟଙ୍କା ଧାର ନଦେଲି ବୋଲି ସେ 2 କାଉ ମୋ ପୁଅକୁ କିଡନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ 2 କାଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପୋଲିସ ବାବୁ, ଏଇ 2 ଜଣ ମୋତେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଜେଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ବୋକା ଚଢ଼େଇ, ଆମ ପୁଅକୁ କିଡନାପ୍ କରି ଆମ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛୁ। ସତ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ନାଟକ ନ କରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜେଲକୁ ଚାଲ। ଏମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଜେଲରେ ରହିଲେ, ଆଉ ନିଜ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଲେ।
ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ରହୁଥିଲା। ନିଜର କହିଲେ ତାର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାପାର ଏକ ଛୋଟ ଜମି ଥିଲା। ଛୁଆ ଚଢ଼େଇଟି ସେ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ତା ଜମି ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଜମି ଥିଲା ସବୁ ଜମି କାଉର ଥିଲା। କାଉ ସବୁବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାଖରୁ ତା ଜମି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ତା ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଏତେ ଛୋଟ ଜମି ଚାଷ କରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ୟାଠୁ ଭଲ ତୁ ମୋତେ ତ ଜମି ଦେଇଦେ। ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଆଖପାଖର ସବୁ ଜମି ମୋର। ଏ କ'ଣ କହୁଛ କାଉ ଅଙ୍କଲ? ଏ ଜମି ମୋ ବାପାଙ୍କର। ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଜମି ତମକୁ ଦେବି? ଏ ଜମି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ମୃତି। ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଜମି ଦେଇପାରିବିନି। ତୁମେ ଯାଅ ଏଠୁ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ରାଗିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ, ସେ ମୋତେ ଜମି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ତା ପାଖରୁ ତା ଜମି ଛଡ଼େଇକି ନେବି। ହେଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଆରେ ହଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମିଳିଲା। ଦେଖ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ସର୍ବନାଶ କରୁଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ରାତିରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଚାଷ କରୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ଏବେ ଦେଖିବି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କେମିତି ତ ଜମି ଚାଷ କରିବୁ। ଯୋଉ ଜମି ଉପରେ ମୋ ନଜର ଥରେ ପଡ଼େ ମୁଁ ସେ ଜମି ନେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼େ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମୋ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କେମିତି? ରାତିରେ ତ ମୋ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକ୍ ଥିଲା। ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଚାଷ କରିବି କେମିତି? ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜମା କରିଥିବା ଖାଇବା ସବୁ ସରିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଘରେ ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଘରେ ବସି ରହିବି ମୋତେ ଖାଇବା ଦେବ କିଏ? ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ ଖୋଜି ଦେଖେ, ହୁଏତ କିଏ ମୋତେ କିଛି କାମ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ମାଗିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାକୁ କାମ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ଏ ଅଣ୍ଡା ତ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଭଳି ଲାଗୁନି। ଏ ଅଣ୍ଡା କାହାର ହେଇଥିବ? ସେପଟେ ଗୋଟେ ଶିଆଳ ଆସୁଛି। ତା ନଜର ଯଦି ଏ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବ। ନା ନା, ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଠି ଏକା ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ଯଦି ତା ମାଆର ସନ୍ଧାନ ପାଇବି ମୁଁ ତାକୁ ତା ଅଣ୍ଡା ଫେରେଇଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବୋହି ଘରକୁ ନେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦେଖିଲା ସେ ଆଣିଥିବା ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବାହାରି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆରେ ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଷୁମ ନ କରିକି ତା ଭିତରୁ ଛୁଆ କେମିତି ବାହାରିଲା? ଏ ଲାଲ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କାହାର ହେଇଥିବ? ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ କୋଉଠିକି ଯିବି? ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଟି କହିଲା, ମା ମା, ତୁମେ ମୋ ମା କି? ଆରେ ଏ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ମୋତେ କାହିଁକି ତା ମା କହୁଛି? ଓ, ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ତାର ମା ଭାବୁଛି। ଏ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ତା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ବି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବି। ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯିବ। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ମୁଁ ତ ମା ନୁହଁ, ହେଲେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଘରେ ରହିବି ପାରିବୁ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ପାଇଥିଲା ତାର ପୁରା ଘଟଣା କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ କହିଲା। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସେ ଘରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଚାଷ କରିପାରୁନି। ଦିନେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ତୁ ଚାଷ କରିପାରୁନୁ। ମୁଁ ତତେ ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି।
ଚାଲ ମତେ ତ ଜମି ପାଖକୁ ନେଇଯା। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତା ଜମିକୁ ଗଲା। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଜମିରେ ହଳ କରି ମଞ୍ଜି ପୋତିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଜମି ଫସଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି କାଉ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଗଲା। ଭାବିଥିଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଚାଷ କରି ନ ପାରି ମୋତେ ତା ଜମି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବ। ହେଲେ ଲାଲ କୁକୁଡ଼ା କୋଉଠୁ ଆସି କେଜାଣି ତାକୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ କୁକୁଡ଼ାର ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି କାଉ ପ୍ରତିଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ଦିନେ କାଉ ଦେଖିଲା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଚାଷ କରି ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଆରାମ କଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ତା ପାଖରେ ବସି ତାକୁ ଜଗିଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି କାଉ ତୁରନ୍ତ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ କିଛି ଭାତରେ ବିଷ ମିଶେଇ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଭାତ ଆଣି ଦେଇଛି, ନେ ଖା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବୋଧେ ତତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି। ତୁ ଶୁଖିକି କଣ୍ଟା ଦେଖା ଗଲୁଣି। ଦିନସାରା ତୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏଇ ଭାତ ନେ ଆଉ ପେଟ ପୂରା ଖା। ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ସେ ଲାଲ କୁକୁଡ଼ା ପାଖରେ ବି କିଛି ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ କାଉ ଭାତରେ ବିଷ ମିଶେଇଛି। ଏ ବଦମାସ କାଉ, ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ଏ ବିଷ ମିଶେଇ ମତେ ଖାଇବା ଦେବ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି? ରହ, ମୁଁ ଏବେ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ଏମିତି କହି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କାଉକୁ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଉ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି ମାରିପାରିବିନି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତାକୁ ତ ମୁଁ ମାରିକି ହିଁ ରହିବି। ତାପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ବିଛେଇକି ରଖିଲା ଆଉ ଏକ ଗଛ ପଛପଟେ ଛୁରୀ ଧରି ଲୁଚି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କାଉ ବିଛେଇଥିବା ଜାଲକୁ ଦେଖି ନ ପାରି ସେଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଆରେ ଏ ଜାଲ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ପକେଇଥିଲା? ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଶିକାରୀ ବୋଧେ ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଲ ଏଠି ବିଛେଇଥିଲା। ରହ ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ ଥଣ୍ଟରେ ଏ ଜାଲ ଛିଡ଼େଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି କହି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଜାଲ ଛିଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉ ଛୁରୀ ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଲ। ଆଉ ତମେମାନେ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୁଁ ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଚାଷ କରି ନ ପାରି ତୁ ମୋତେ ତ ଜମି ଦେଇଦେବୁ। ହେଲେ ତୁ ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ପୁଣି ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନୁହଁ, ଏବେ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମାରିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆରାମରେ ତ ଜମି ନେଇପାରିବି। କଣ କହିଲ କାଉ ଅଙ୍କଲ? ତୁମେ ମୋ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିଥିଲ? ତୁମେ ଏତେ ଖରାପ? ହା ହା ହା, ମୁଁ କେତେ ଖରାପ ତୁ ଏବେ ଦେଖିବୁ। ଏମିତି କହି କାଉ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଜାଲ ଛିଡ଼େଇ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା। ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ? ତୁ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏବେ ଦେଖ କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି। ଏମିତି କହି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କାଉକୁ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଉଠେଇ ଜୋରରେ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। କାଉ ଏକ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଗଲା। ଏମିତି ସେ ତା ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଲା। ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ତା ମାକୁ କହିଲା, ମା, ତୁମେ କହିଥିଲ ନା ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୋତେ ନୂଆ ଖେଳନା କିଣିଦେବ? ହଁ ଧନ, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ତ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତତେ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଣିଦେବି। ଏବେ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯା। ଆଉ ଶୁଣୁ, ରାସ୍ତାରେ ତତେ ଯଦି କେହି ଅଜଣା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ଜମା ତା ପାଖକୁ ଯିବୁନି। କେହି କିଛି ଦେଲେ ଜମା ନେବୁନି। ହଁ ମା,
ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଛୁଆ ତା ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ ଯେ? ତୁ ତ ସବୁଦିନ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆମକୁ ଜଗିଥାଉ, ଆଜି ତୋର କଣ ହେଲା? ଆରେ ନା ନା, କିଛି ବି ହେଇନି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନୂଆ ଖେଳନା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ମାଆ କୁ କହୁଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଖେଳନା କିଣିଦେବାକୁ। ସେଇ କଥା କହୁ କହୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ତିନି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ପାଖ ଗଛରେ ଥାଇ ଏକ କାଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏଇଠି ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି କାମ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଏକ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଏବେ ଯାଏ ବଜାରକୁ ଯାଇ କିଛି ନୂଆ ଖେଳନା କିଣି ଆଣେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଖେଳନା କିଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ସବୁ ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବହୁତ ଖେଳିଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ନିଜ ନିଜ ହୋମୱାର୍କ କରିବା। ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ମିଟୁ ଛୁଆ ଏକା ହିଁ ତା ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ କାଉ ଖେଳନା ଧରି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ତାକୁ ଡାକିଲା, କିଏ ତୁମେ? ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ? ଆରେ ମିଟୁ ଛୁଆ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋ ପାଖରେ ନୂଆ ଖେଳନା ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖେ, ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ଖେଳନା ଧରିଛି। ତତେ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ଖେଳନା ଦରକାର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ। ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଖେଳନା ଦେବି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ଅଙ୍କଲ? ମତେ ନୂଆ ଖେଳନା କିଣିଦେବ? ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଆଉ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଖେଳନା ଆଣିବି। ଖେଳନା ଲୋଭରେ ମିଟୁ ଛୁଆ କାଉର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। କାଉ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ଅଙ୍କଲ, ମତେ କାହିଁକି ଭିତରେ ରଖିଛ? ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋର ଖେଳନା ଦରକାର ନାହିଁ। ହା ହା ହା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଧରିନି। ତୋ ପରି ମୁଁ ତୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ମିଟୁ ଛୁଆ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି କାଉ ତାର କିଛି ବି କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଏମିତି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳନା ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲା। ଦିନେ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇ ବଜାର ଯାଇଥିଲା। ମା, କିଛି ଦିନ ଧରି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେଜାଣି ସମସ୍ତେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ଭଲ ଖେଳନା ନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳନା କିଣିଦିଅ ନା ମା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଆଗ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା କିଣି ସାରି ତାପରେ ତୋ ପାଇଁ ଖେଳନା କିଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ରିନୁ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା କିଣିଲା। ଛୋଟ ଝିଅ ମିନି ଏପଟ ସେପଟକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର କାଉ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କାଉ କିଛି ଖେଳନା ଧରି ତାକୁ ଡାକୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ମିନି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ତୁମେ କିଏ ଅଙ୍କଲ? ମତେ ଏମିତି ଡାକିଲ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଝିଅ, ତତେ ଖେଳନା ଦରକାର କି? ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଖେଳନା ଅଛି। ଯଦି ତୁ ସେସବୁ ନେବୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଆ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମିନି ବି ଖେଳନା ଲୋଭରେ କାଉର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। କାଉ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ମିନିର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସେଇଠି ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ମୋ ମା ସବୁବେଳେ ମନା କରନ୍ତି, ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁନି। ମୁଁ ମୋ ମା କଥା ନ ମାନି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମର କଣ ହେବ ସାଙ୍ଗ? ଭୟ କରନି, ଭୁଲ ତ ମୁଁ ବି କରିଛି। ହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ମା ଆସି ଆମକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବେ। ସେପଟେ ରିନୁ ତା ଝିଅକୁ ବଜାରରେ ନ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଜ ଝିଅକୁ ଖୋଜିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତାର ଏକ ପାରା ସହ ଦେଖା ହେଲା। ପାରା ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ସେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା କେଜାଣି। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଉର ପଛେ ପଛେ ତୋ ଝିଅ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣେ
ସେ କାଉଟା ଗୋଟେ ଚୋର। ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ବି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ହଜିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାଉ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଥିବ। ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ ପାରା ଭାଇ? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ କାଉର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବି ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସେ କାଉଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ତୁ ଏକା ତା ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ପାରିବୁନି। ସେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଖବର ପାଇବ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ କାଉକୁ ଧରିପାରିବା। ଶୁଣ। ଏମିତି ପାରା ଆଉ ରିନୁ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। କାଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ପାରା ରିନୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ରିନୁ, ଜାଣିଛୁ ନଦୀ ପାଖରେ ନା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣସ ଘର ଅଛି। ସେ ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏକଥା କେହି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଗ କରିନେବା। ଯା ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବସ୍ତା ନେଇ ଆସିବୁ। ଆରେ ଏମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ପଣସ ଘରେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି? ଏମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ ଯାଇ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ପାରା କହିଲା, ଏବେ ଯା ରିନୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି କାଉକୁ ସେଠି ଅଟକେଇବି। ତାପରେ ରିନୁ ଶୀଘ୍ର କାଉର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା ଆଉ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେପଟେ କାଉ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେଠି ପଣସ ଘର ନାହିଁ। ଆରେ କାଇଁ, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବି ପଣସ ଘର ନାହିଁ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି କାହିଁକି କଥା ହେଉଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ତତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଛ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ। ଯେମିତି ତୁ ତ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯା। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ରିନୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ନେଇ ଆସିଥିବ। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ତମ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ? ମୋ ସହ ଏମିତି କଲ? ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଏମିତି କହି କାଉ ନିଜ ଡେଣାରେ ଲୁଚେଇଥିବା ଛୁରୀକୁ ବାହାର କରି ପାରାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ରିନୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଏକ ଲାଠି ନେଇ କାଉର ପଛପଟୁ ତାକୁ ମାରିଲା। କାଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କାଉକୁ ନେଇ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଜୀବନ ସାରା କାଉ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଲା। ଏମିତି ସେ ତାର ଶାସ୍ତି ପାଇଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା କାଉ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି। ଖାଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ପାଖ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଏତେ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲିନି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ଉପାସରେ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ପାଇଲା। ଆରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ମୁଁ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେ ଘରର ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ଭାଜୁଛି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ସହ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ଏତେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି? ମୁଁ ତାକୁ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖେ, ଆପଣ ଏ ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି? ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଭାଜୁଛି। ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ କ'ଣ, ଆମ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥରେ ଖାଅ। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତୁମେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ କେମିତି ଖାଉଛ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ରହ, ମୁଁ ଭିତରୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଣେ, ତାପରେ ତତେ ଖାଇକି ଦେଖେଇବି। ଏମିତି କହି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ପରେ କାଉ ତା ଅଣ୍ଡା ଭଜାକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ଅଣ୍ଡାକୁ ରଖି ଖାଇଲା। ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଖାଇଲି। ଯାଏ, ଏକଥା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଜାଣିଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ଅଣ୍ଡାରେ ତିଆରି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଖାଇଲି ଯୋଉ ଖାଇବା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ଏକୁଟିଆ ଖାଇ ମୋ ଆଗରେ ଆସି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ? ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ତ ହେଲେ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତ। ଆରେ ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇପାରିବା। ତୁ ଘରେ ଥା, କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ମୁଁ ତତେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖୁଏଇବି। ଏମିତି କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବସାରେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲା। କାଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭଜା କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ତୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖେ,
କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ? ଏ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତାର ସ୍ୱାଦ ବି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଏମିତି କହି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇଲା। ତାକୁ ବି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ କଥା କହିଥିଲ, ଅଣ୍ଡା ଭଜା ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏଥର ସବୁଦିନ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ତାର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲା, ମୋ ଛୁଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋଟେ ମିଟୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆସି ଦେଖିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। କେଜାଣି କିଏ ମୋ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଅଣ୍ଡାଖିଆ ଚଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏସବୁ କାମ କଲା କିଏ? ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାବା ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତମେ ଏଠି ନିଆଁ ଜଳଉଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବି। ଏମିତି କହି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବସା ଦେଖିଲା, ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସେ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବସା ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାର 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ତୁ ସେ ଚଢ଼େଇର 2ଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ଆଣିଲୁ? ସେ ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଯିବ। ସେ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ଛୋଟ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲେ କ'ଣ ପେଟ ପୁରିଥାନ୍ତା? ତମେ ବେଶୀ କଥା ନ କହି ଶୀଘ୍ର ଏ ଅଣ୍ଡା ଭାଜ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କାଉ ସେ 2ଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଲା। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। ଆରେ ବାଃ ବାଃ, ଏ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସବୁଦିନ ଯଦି ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା ନା, ମଜା ଆସିଯାଆନ୍ତା। ତୁ ତ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲୁ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ଆଣିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ଅଣ୍ଡା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ପାରାର ବସା ଦେଖିଲା। ସେତେବେଳେ ପାରା ତା ବସାରେ ନଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି କାଉ ତା ବସାରୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଲା, ତାପରେ ଚଢ଼େଇର 2ଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ପାରାର ବି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ, ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ନଥିବ। କେଜାଣି କୋଉ ଦୁଷ୍ଟଟା ଆମର ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କଲା, ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ସହିତ କ'ଣ କରିଥିବ। ଯିଏ ବି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ତମେ 2 ଜଣ ସେ ପାଖ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବସା ତିଆରି କର, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ହେଲେ ପାରା, ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତମେ ମାନେ ଏବେ ବସା ତିଆରି କର, ମୁଁ ପଛରେ ଏସବୁ କଥା କହିବି। ତାପରେ ପାରା ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଗଲା, ପାରା ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଧରି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେମାନେ ତିଆରି ଥିବା ବସାରେ ସେ 2ଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ରଖିଦେଲା। ଏବେ ଯିଏ ବି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ହେଲେ ପାରା, ଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଜଣେ କେମିତି ମରିବ? ଏ ଅଣ୍ଡା ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ସାପର ଅଣ୍ଡା। ଚାଲ ଏବେ ପଳେଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଦେଖିବା କିଏ ଅଣ୍ଡା ନେଉଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆମ ଅଣ୍ଡା ସହ ଯାହା ବି କରିଛି, ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଶାସ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଦେଖ, ଏଇଠି 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ହିଁ ବସା ତିଆରି କରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ତାୱା ଗରମ କର, ମୁଁ ଏଇ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଯାଉଛି। ତୁ ଆଗ କହ ଯେ ମତେ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେବୁ କି ନାହିଁ। ଯଦି ମତେ ତୁ ଅଣ୍ଡା ନ ଦେବୁ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବିନି। ଓହୋ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ। ଏବେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଏ ଅଣ୍ଡା ଭାଜ। ତାପରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଣ୍ଡା ଆଣି ଭାଜିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବିଷାକ୍ତ ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପରେ ପରେ ହିଁ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ମିଳିଲା। ଚିଲର ଥିଲା ଗୋଟେ ଜମି। ସେ ତା ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲା। ତା ଜମିରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଗୋଟେ କାଉ କାମ କରୁଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଥିଲା ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ। କାଉ ଯେତିକି କାମ କରୁନଥିଲା,
ଚଢ଼େଇ ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣା କାମ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ଏ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲୁ। ମୋର ଆଜି କାମକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଚିଲ ଦିଦି ମତେ ଆଜି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେବେନି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାନ୍ଦନି କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏକା ସବୁ କାମ କରିଛି। ଏକଥା ଚିଲ ଦିଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଦେବି ତୁମେ ବି ଅଧା କାମ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା କାଉ ଭଉଣୀ, ଆଜି କାମକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲ ଯେ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ସକାଳୁ କହିଲି ଝିଅକୁ ଟିକେ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଝିଅକୁ ନେଇ ଆଗ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଲି, ତାପରେ ଯାଇ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ଓ ବୁଝିଲି, ତୁମ ଝିଅକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଲ ବୋଲି ତୁମର ଡେରି ହେଇଗଲା। ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ କାଉ ଭଉଣୀ, ଏତିକି କଥା ହେଇଥିବା। ଏଇ ସବୁ ଧାନ ନେଇ ମୁଁ ଆଗ ଚିଲ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ସକାଳୁ ଅନେକ କାମ କରିଛୁ। ଏବେ ସବୁ ଧାନ ବସ୍ତା ମତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ନେଇ ଚିଲ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତୁ ଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଆରାମ କର। ଏମିତି କହି କାଉ ସବୁ ଧାନ ବସ୍ତା ନେଇ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଆରାମ କଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ ସବୁ ଧାନ ବସ୍ତା ନେଇ ଆସିଲୁ, ଭଲ କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚଢ଼େଇ କଥା କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଚିଲ ଦିଦି, ସେ ଆଜି କାମକୁ ଅନେକ ଡେରିରେ ଆସିଲା। ଦିନ ସାରା କିଛି କାମ ନ କରି ଗଛ ତଳେ ବସି ଆରାମ କରୁଛି। ତା ମାନେ ତୁ ଆଜି ସବୁ କାମ ଏକା କରିଛୁ? ହଁ ଚିଲ ଦିଦି, ଧାନ କାଟିବା, ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଏ ସବୁ କାମ ମୁଁ ଆଜି ଏକା କରିଛି। ଆଜି କ'ଣ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏକା ହିଁ କାମ କରେ। ଚଢ଼େଇ କିଛି ବି କାମ ନ କରି ବସି ବସି ହିଁ ଟଙ୍କା ନିଏ। ସେ ଚଢ଼େଇର ଏତେ ସାହସ, କିଛି କାମ ନ କରି ମୋଠୁ ମାଗଣାରେ ଟଙ୍କା ନିଏ। ମିଟୁ, ଯା ଦେଖି ଆସିବୁ ଚଢ଼େଇ ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ। ମିଟୁ ଶୀଘ୍ର ଚିଲର ଜମିକୁ ଗଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ଚଢ଼େଇ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ଶୀଘ୍ର ଚିଲ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ହଁ ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖି ଆସିଲି, ଚଢ଼େଇ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଛି। ସେ ବଦମାସ ଚଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ଆଜି ଟଙ୍କାଟି ବି ଦେବିନି। ଆଜିର ସବୁ ଟଙ୍କା କାଉ ତୁ ନେବୁ। ଏଇ ନେ ତ ଟଙ୍କା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିଲ ଦିଦି। କାଉ ଭଉଣୀ ଆସିଗଲ। ଏଇ ଗଛ ତଳେ ବସୁ ବସୁ ଆଖି ଲାଗିଗଲା, ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା ଚିଲ ଦିଦି ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? ଚିଲ ଦିଦି କେବଳ ମତେ ହିଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ମୋ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ? ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି। ତୁ ଯା ନିଜେ ଯାଇ ଚିଲ ଦିଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଦିନ ସାରା କାମ ନ କରି ଶୋଇ ରହିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଆଜି କାମ କରିବାରେ ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇନି। ନା ନା, ମତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁନି ଚିଲ ଦିଦି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାଉ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହିଥିବ। ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସବୁ କାମ କରିଛି। ଚୁପ୍ କର ମିଛୁଆଣୀ। ମିଟୁ ତତେ ନିଜେ ଦେଖି ଆସିଛି, ତୁ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଆଉ କାମରେ ରଖିବିନି, ଆଉ ଦିନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବୁନି। ଚାଲିଯା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ। ଚିଲର କଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମା ଆସିଗଲ? ଆଜି କହିଥିଲ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୋତା ଆଣିଦେବ। ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୋତା ଆଣିଦେଇଛ ମା? ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଜୋତା କିଣିନି। ମୋ କାମ ଚାଲିଗଲା। କାଲିଠୁ ଆମେ ଖାଇବା କେମିତି କିଣିବା ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲାଣି। ବୋକା ଚଢ଼େଇ, ସାରା ଦିନ କାମ କରିକି ବି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପାଇଲନି, ଆଉ ମୁଁ କାମ ନ କରି ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି। ଆରେ ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାପରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚଢ଼େଇକୁ ଠକି ପାରି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ। ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ମତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କାମ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଯଦି ସେ କାମ କରିପାରିବି ନା, ଖାଲି ଟଙ୍କା ହିଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା ସତରେ? କ'ଣ ସେ କାମ? ଶୀଘ୍ର କୁହ। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଚୋର ଚିଲ ରୁହେ। ଦିନେ ସେ ମତେ କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ତାକୁ ଦେବି, ତା ବଦଳରେ ସେ ମତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେବ। ଆରେ ବୋକାଙ୍କ ପରି କାମ କରନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଚୋରି କରୁ କରୁ କେବେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ନା, ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ବଢିଆ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ଏମିତି କାଉ ତା ଯୋଜନା କଥା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ରାତି ହେବା ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଅଧରାତିରେ ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରି ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଆରେ ବାଃ, ତମେ ଦୁଇ କାଉ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ହିଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି।
ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିନୁ। ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜର କାମ କରିପାରିବ। ତାପରେ କାଉମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କଥା ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲକୁ କହିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ଘରେ ନ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଝିଅ ରାତିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଶୋଇଥିଲା, ଏତେ ସକାଳୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜେ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି ତା ଝିଅକୁ ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ଫୋନ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛୁ ନା? ତୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ତୋ ଝିଅକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇ ଆସିଛୁ। କିଏ ତୁମେ? ଏସବୁ କଣ କହୁଛ? ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ମୋ ଝିଅର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଶୁଣ, ତୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଆସେ। ତୁ ଯଦି ଏ କାମ କରିପାରିବୁ ଆମେ ତୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମାକୁ କେମିତି କଷ୍ଟ ଦେବି? ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମତେ ଏ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଜଣ ଜଣ କରି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବେହୋସ କରି ତାଙ୍କ ଘରୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା। ମୁଁ ତୁମ କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଡନାପ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ଏବେ ମତେ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ବାହାରକୁ ଯା, ମୁଁ ତୋ ଝିଅକୁ ତୋ ପାଖକୁ ପଠଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ କିଏ ତୁମେ? ଆମକୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ଦୟାକରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏ କଣ ଚଢ଼େଇ ମାଉସୀ, ତୁମେ ଆମକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛ? ତୁମେ ଏତେ ଖରାପ, ତୁମେ ଜଣେ ଛୁଆ ଚୋର। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଏଇ ଦେଖେ, ଆଗରେ ତ ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯା ତୋ ମା ପାଖକୁ। ଏଇ କଣ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି? ତା ମାନେ ତମେ ମାନେ ବି ଛୁଆ ଚୋର ସହ ମିଶିଛ? छी, ତମେ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ପାରିଲ? ତମେ ମାନେ କଣ ଭାବିଥିଲ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି? ଏ କଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି, ତା ସହ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ କାଉ ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଚୋର ଚିଲକୁ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ବି ମାଗିଲା। ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲି। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ହେଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ଏଯାଏଁ ପରିଶକ୍ତି ପାଇନି। ଯାଦୁ କରି ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିପାରିବିନି। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇବା କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ଆରେ, ଆଗରେ ତ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଫଳ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଫଳ ମାଗି ଖାଇନି। ଆଣ୍ଟି, ତୁମ ଦୋକାନରେ ତ ଅନେକ ଫଳ ଅଛି, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ତ ଦେବି ଯେ, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହ, ତୁ ଫଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ତ? ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଛୁଆ। ମୁଁ ପରିଶକ୍ତି ପାଇଲେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବି। ଏବେ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ମତେ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ହଁ, ମୋ ଫଳ ତ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ନା, ତତେ ମାଗଣାରେ ଫଳ ଦେବି। ତୁ ପରି ହେଲେ ବି ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ଦେବିନି। ଯା ଯା, ମୋ ଦୋକାନ ଆଗରୁ ହଟିଯା, ମୋ ଗ୍ରାହକ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଫଳ ମାଗୁଥିଲି ଆଣ୍ଟି, ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଇଥିଲେ ତୁମ ଫଳ ସରିଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ। ତୁ ଏଠୁ ନ ଯାଇ ମତେ ଭାଷଣ ମାରୁଛୁ? ରହ, ଏବେ ତ କଥା ବୁଝୁଛି। ଏମିତି କହି କାଉ ଏକ ଲାଠିରେ ପରି ଛୁଆକୁ ଅନେକ ପିଟିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କଣ ହେଲା କାଉ, ତୁ ଏ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଏମିତି ମାରୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ତତେ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ଏତେ ପିଟିବୁ? ମୁଁ କାହାକୁ ପିଟିବି ନ ପିଟିବି ତତେ କଣ ସବୁ ପଚାରିକି କରିବି? ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଫଳ ଦିଏନି। ଯିଏ ମାଗଣାରେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ପିଟିବି। ଛୋଟ ପରି ଝିଅ, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ।
ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ପେଟ ପୂରା ଫଳ ଖାଇପାରିବୁ। ହଁ ହଁ, ଯା ଯା, ତୋ ଦୋକାନର ସବୁ ଫଳ ୟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେ। ଏଇ କାରଣରୁ ତୁ ଆଜି ଯାଇ ଗରିବ ହେଇ ରହିଛୁ। ଏଇ ଫଳକୁ ନେଇ ତୁ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଯୋଉ ଫଳ ପାଇଁ ତୁ ମତେ ଏତେ ପିଟିଲୁ ସେଇ ଫଳ ତୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁନି। ସବୁ ଫଳ ତୋର ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ପରିଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ଆରେ ପରିଝିଅ, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଏଠୁ ଫଳ ନେଇ ଖା, ମୁଁ ତୋଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେବିନି। ସତରେ ଆଣ୍ଟି, ତୁମ ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା। ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତ, ମୁଁ ବୋଧେ ଭୋକରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଭୋକର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣେ ରେ ମା। ତତେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭୋକ ଲାଗିବ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ, ଆଉ ମନ ଭରି ଫଳ ଖାଇପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ପରିଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଫଳ ବିକ୍ରି କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମାରେ, ଏଇ ନେ, ମୁଁ ଆଜି ତ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଆଣି ଦେଇଛି। ସତ କହୁଛ ମା? ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ବାଢ଼ିବା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ କାଉ, ତୋର ତ ସବୁ ଫଳ ପଚା। ପଚା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, କାଉ ପାଖରୁ କେହି ବି ଫଳ କିଣନି। ତାର ସବୁ ଫଳ ପଚା। ଖରାପ ଫଳ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତା ଦୋକାନରୁ ଫଳ କିଣିଲେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ହିଁ ଫଳ ଆଣିଥିଲି, ସବୁ ଫଳ ପଚିଗଲା କେମିତି? ଯାଏ ଆଉ କିଛି ଫଳ ନେଇ ଆସେ, ନହେଲେ ତମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ପୁଣି କିଛି ଭଲ ଫଳ ଆଣିଲା। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ହିଁ ତାର ସବୁ ଫଳ ପଚିଗଲା। ଏ କଣ, ମୋ ଫଳ ପୁଣି ପଚିଗଲା କେମିତି? ତା ମାନେ କଣ ସେ ପରିଛୁଆର ଅଭିଶାପ ସତ ହେଇଗଲା? ଏମିତି ହେଲେ ତ ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଯିବି, ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇ ଧନୀ ହେଇଯିବ। ନା ନା, ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ହେବାକୁ ଦେବିନି। କାଉର ଫଳ ପଚିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଫଳ କିଣୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ତ କାଉ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ସେ କେମିତି ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଆରେ ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେମିତି କରିପାରିବା, ଚଢ଼େଇ କେବେ ଧନୀ ହେଇପାରିବନି। କଣ ସେ ଉପାୟ? ମତେ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଏମିତି କାଉ ତା ଯୋଜନା କଥା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ବାଃ, ତୁମେ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ। ଚଢ଼େଇ ତା ଫଳ ବଗିଚାରୁ ଫଳ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ବଗିଚା ହିଁ ରହିବନି, ଚଢ଼େଇ କୋଉଠୁ ଫଳ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ ଦେଖିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ କାଉ ରାତି ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଅଧରାତିରେ ସେମାନେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଷ ଔଷଧ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଫଳ ଗଛରେ ସେମାନେ ବିଷ ଔଷଧ ଢାଳିଦେଲେ, ଯାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଫଳ ଗଛ ମରିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମାରେ, ମୋ ଝୁଡ଼ିଟା ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦେ, ମୋ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଯିବି। ମା, ଏଇ ଝୁଡ଼ି ନିଅ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଗଲା। ନିଜ ଫଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତ ସେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। କିଏ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କଲା? ଏବେ ମୁଁ ବଜାରରେ କଣ ବିକ୍ରି କରିବି? ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳିବି? ମା ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ପରିଛୁଆ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ତୁମେ ତ ସେଇ ଆଣ୍ଟି ନା, ଯିଏ ମତେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ତୁମର କଣ ହେଇଛି ଆଣ୍ଟି? ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛ? ହଁ ରେ ଝିଅ, ମୁଁ ସେଇ ଆଣ୍ଟି। ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି କାମ ଖୋଜୁଛି। ହରେ ଝିଅ, ଏଇ ଭିତରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି? ଚଢ଼େଇ ପରିଛୁଆକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଓ ଏଇ କଥା, ତୁମେ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ହେବାରୁ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତୁମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଏକ ଗୋଲାପ ଘର ଥିବ। ସେଇ ଗୋଲାପ ଘର ତୁମକୁ ସବୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୁମେ ଯାହା ବି ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ମାଗିବ, ସେ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବ। ହେଲେ ହଁ, କେବେ ବି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବନି। ସେ ଘର ଖରାପ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇ ଶାସ୍ତି ଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଘର ଅଛି।
ମା ଆସିଗଲ? ଏଇ ଦେଖ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏକ ଗୋଲାପ ଘର ଅଛି। ଏଇ ଗୋଲାପ ଘର ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ମାଗୁଥିଲେ। ଗୋଲାପ ଘର ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ଦୁଇ କାଉ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଲାପ ଘର ପାଇଛି। ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଯାହା ବି ମାଗୁଛି ଗୋଲାପ ଘର ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଉଛି। ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଚଢ଼େଇର ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ମାଗିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ରାତିରେ ଗୋଲାପ ଘର ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଗୋଲାପ ଘରେ ହାତ ଦେଲେ ଗୋଲାପ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଦୁଇ କାଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେଲା। ସେପଟେ ଏ ସବୁ କିଛି ନ ଜାଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଗୋଲାପ ଘର ପାଇ ସୁଖରେ ଦିନ ବିତେଇଲେ।